पीटीसी नैटवर्क दर्शकों का स्वागत है जी। यूएस मुद्दा दे विच असीं जिथे कोशिश करते हैं तुहाडी जिंदगी नाल जुड़े सियासी ते समाजिक मसलिਆਂ लैके आउण दी, उत्थे सानू फिक्र तुहाडी सेहत दी भी है। इस तो पहला भी लगातार असीं कोशिश कीती तुहाडे तक इन्फॉर्मेशन लियाउण दी, स्पैशली ड्रग इशूज़ दे उत्ते किदां ड्रग दीयां प्रेवलेंस वध रही है साडी कम्युनिटी विच। अज असीं उस इशू नूं लैके तुहाडे कोल आ रहे हैं जिहड़ा बहुत ज्यादा वड्डे पद्धर ते साडीआं सेहतां नूं खराब कर रहा है, पर आम तौर ते असीं अपनी अणगहली करके बीमारी दे शिकार हुंदे आ। लंग्स डिजीज फेफड़िਆਂ ਨਾਲ जुड़ी, कली फेफड़िਆਂ ਦੇ खराब हो जाने डिजीज नहीं, बहुत सारिया छोटिया छोटिया बीमारियां जिन्हां दे पिछे दा कारण बहुते तौर पर साडियां अणगहलियां या साडियां खुराकां दी कमजोरी हुंदी है या माहौल अलर्जीज बदलदा होया मौसम हुंदा है। सो एक बहुत मकबूल शख्सियत डॉक्टर सुनील महरा नूं असीं सद्दा दिता है इत्थे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया तुहाडा आउण दे वास्ते, धन्नवाद। और वर्किंग डे ते अपनी प्रैक्टिस चो टाइम कढ के इसलिए आए ने कि साडे नाल जानकारियां साझियां कर सकन। सो पहला तो डॉक्टर साहब मैनूं ये दसो भी जदों असीं लंग डिजीज या पल्मोनरी डिजीज की गल करते हैं, इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी दे विच तुसीं ज़्यादा किहड़ियां बीमारियां देखदे? अजकल आपां सब तो ज़्यादा तो आई थिंक बिकॉज दा सीजन चल रहा है फ्लू का, जिन्होंने आपां इन्फ्लुएंजा कहने आ, ओहदे बहुत जरूरी हर बंदा इट्स फॉर एवरी कम्युनिटी, भावें पंजाबी अमेरिकन कोई भी होवे, तो ओदी प्रेवलेंट दा हैगी है बहुत ज्यादा है बिकॉज दिस इज अ सीजन राइट नाउ एंड इट्स लाइक एन एपिडेमिक फॉर्म। सो सीजन तो ਤੁਹਾਡਾ मतलब है ठंड करके या बदल रहे वैसे? इस विंटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਨੇ, ਹਾਂ ਤੇ ਬਦਲਦਾ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਮਾ जिसको आप एस्थमा कहने वो बड़ा कॉमन है, वो नॉर्मली सीजनल होंदा है, पर दिस इज पोस्ट फ्लू इन्फ्लुएंजा या न्यूमोनिया बड़े कॉमन है। सो एस्थमा साडी कम्युनिटी काफ़ी ज़्यादा है। कुछ हद तक जेडे बंदे दी इम्यूनिटी बड़ी खराब है, ट्यूबरकुलोसिस, अच्छा इन्हें इमिग्रेंट पॉपुलेशन काफ़ी है तो साडी कम्युनिटी च भी काफ़ी केस पाए जाते हैं। पर न्यूमोनियाज जेडे कि अजकल काफ़ी प्रेवलेंट ने बिकॉज ऑफ फ्लू सीजन बदल दे नाल, तो उस करके आई थिंक आप स्ट्रैस देंगे अजकल 3-4 बीमारियों जी होर कॉमन है, स्पैशली नॉट इन अ पंजाबी कम्युनिटी ज़्यादा सिख कम्युनिटी, बट इन जनरल हिंदुस्तानी कम्युनिटी सिगरेट स्मोकिंग, इन्वायरमेंटल डस्टी इन्वायरमेंट कम, COPD, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है, एम्फीसीमा। सो आप काफ़ी डिजीज़ जिहड़ियां कॉमन ने, किसी अगले किसी पार्ट च आपां फिर लंग कैंसर या कुछ होर करांगे। पर आई थिंक जो असीं क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की गल करते हैं उहदे बहुत सारे जिहड़े कंस्ट्रक्शन वर्कर ने उन्हां दे भी पीड़ित होने चांस बहुत ज़्यादा। आपां ये सिर्फ सिगरेट स्मोकिंग वालियां च नहीं कॉमन, किसी भी किस्म दा डस्टी इन्वायरमेंट च काम करो, तुसीं मैस ना पाओ, अपनी सेहत का ध्यान ना रखो, तुहानूं एलर्जीज ने तो यू get into this chronic bronchitis. So let's touch them one by one. ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਠੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ? I think ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਟੈਬੂ ਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਉਣਾ। So I think that is what I want. ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਾਣਾ ਹੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਟੈਬੂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟੈਬੂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਡੈਮੇਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਬਹੁਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਈਦਾ। ਪਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬੜੀ ਕਾਮਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਕਤੂਬਰ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਸ਼ਾਟ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਲੂ ਸ਼ਾਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਲੰਗ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਆ, they are young people, people more than 65, ਹੁਣ ਤਾਂ they are recommending to almost everybody should get a flu shot in September October। ਪਰ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਐਵੇਂ ਟੀਕੇ ਲਵਾਈ ਜੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ ਗਰੂ ਅਪ ਇਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਉਹ ਸੇਮ ਸਾਡੀ ਦਾਦੀਆਂ ਨਾਨੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਕਾਕਾ ਖਾਣ ਖੁਰਾਕ ਚੰਗੀ ਰੱਖੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਵਨ ਦੋ ਕਿ ਇਹਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇਖੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ, ਯੂਰਪ, ਸੇਮ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੈ। ਤੇ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਵੀ ਕਾਮਨ, ਪਰ ਫਲੂ ਸ਼ਾਟ ਸਟਿਲ 54-60% effective in preventing, not 100%, that's a big number, it's a decent number, and even जो ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਫਲੂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੰਨਾ ਸਵੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ओके, सो क्योंकि फाइट पहला शुरू हो चुकी है, पहले फाइट बॉडी इज रिएक्ट। ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੌਸਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਈਵ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਚੇਤਾ ਕਰਾਈ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਰਮੇਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਫ੍ਰੀ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਈਟ? ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫ੍ਰੀ ਕੈਂਪੇਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ
ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਨ $10 ਚ ਟੀਕਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। $15-20 ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਐਂਡ ਲੋਟ ਆਫ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਾਫੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਿਰ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਚ ਜਾ ਕੇ ਫ੍ਰੀ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਾਡੀ ਆਪੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਤੇ ਕੁਈਨਸਲੈਂਡ ਵੀ 4-5 ਕੈਂਪ ਆਪਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਵੀ ਆਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਫॉर ਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਸੋ ਉਸ ਖਰਚੇ ਵਾਸਤੇ ਕੇਅਰਲੈਸ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ $15-20 ਨਹੀਂ ਖਰਚਣੇ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਿਰ ਜਾਂ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਲੱਗਿਆ ਉੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮੇਸੀ ਤੇ ਵੀ ਸੱਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਲਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਬੀ ਵੈਰੀ ਕੇਅਰਫੁਲ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤਿਆਰ ਨੇ। ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਹੋਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੋਸਟਲੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹਾਈਜੀਨ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਲੂ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ ਉਸ ਦਿਨ। ਅੱਛਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਕ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਫਲੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 5 ਦਿਨ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਨਾ ਕਰੋ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ 3 ਤੋਂ 5 ਦਿਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੰਗਾਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀ ਮਿਊਕਸ ਸਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਹੇਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੈਂਡਲ ਕਿਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੇ ਆਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇਜ਼। ਇਨਹੇਲੇਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੱਥ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟਰਾਈ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਮੈਸ ਪਾਓ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਖੰਘ ਕਰਦਾ, ਆਪਣਾ ਸੈਪਰੇਟ ਟਾਵਲ, ਸੈਪਰੇਟ ਰੁਮਾਲ ਵਗੈਰਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੱਥ ਲਗਾਓ, ਹੱਥ ਵਾਸ਼ ਕਰੋ ਸੋਪ ਵਾਟਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਟੈਬੂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਛੂਤ ਥੋੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਟੱਬਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ, ਪਰ ਉਹ ਛੂਤ ਹੋਣੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਪੂਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਚੇਚਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਗਲਵਸ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਫਲੂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਾਈਟ ਅਵੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ, ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ, ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਫੇਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਂ ਹਵਾ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਫਲੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਟੀਕੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਰੱਖ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 3-4 ਲੋਕ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਹਟਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ? ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸਨੇ ਜੇ ਘਰ 'ਚ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਮਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਦੇ ਟੇਕ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ। ਉਹੀ ਹੱਥ ਧੋਈ ਜਾਏ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਟਾਵਲ ਦਿਓ। ਦੂਜਾ, ਜਿਹਨੇ ਨੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਇਆ ਸਭ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਵਾਉਣ। ਇੱਕਦਮ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਅਸਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕੱਲ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਿ ਫਲੂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕੀਤਾ, ਇਟਸ ਅ ਡੈਡ ਵੈਕਸੀਨ। ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਦਰ ਦੈਨ ਅ ਲਿਟਲ ਸੋਰਨੈਸ, ਥੋੜੀ ਪੇਨ, ਥੋੜਾ ਮਾਇਲਜੀਆ ਮਸਲ। ਆਲਮੋਸਟ ਐਵਰੀਬਡੀ ਇਜ਼ ਕਲੀਅਰ। 1 in 100,000 ਰੇਅਰ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ। ਛੋਟੇ ਮਸਲ ਪੇਨ ਜਾਂ ਲੋਅਰ ਗ੍ਰੇਡ ਫੀਵਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਫਲੂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਫਲੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਾ ਇਟ ਗੋਇੰਗ ਟੇਕ 2 weeks ਟੂ ਡਿਵੈਲਪ immunity and to develop antibodies. So ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਰਿਐਕਟ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਆਲਰੇਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਅੰਦਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਤੇ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਦੂਜਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਵਾਓ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਮੀ ਫਲੂ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਓਵਰ ਦਾ ਕਾਊਂਟਰ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ? ਓਵਰ ਦਾ ਕਾਊਂਟਰ ਆ ਗੁੱਡ ਫॉर ਮਸਲ ਪੇਨਸ, ਬੋਡੀ ਐਕਸ। ਹੈਲਦੀ ਬੰਦਾ ਜਿਵੇਂ 30, 35, 40, 50 ਸਾਲ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਹਾਰਟ ਫੇਲਿਅਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਜਾਂ ਸੀਰੀਅਸ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, SCOPD ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਐਡਵਿਲ, ਸਾਈਨਸ, ਟਾਇਲੋਨਲ ਸਾਈਨਸ, ਥੈਰਾਫਲੂ, ਆ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਫਲੂ ਰੀਅਲੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ 1-2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਟੈਮੀ ਫਲੂ, ਔਸਟੈਲਾਮਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਬੀਇੰਗ ਸਿਕ ਫॉर 5 days ਯੂ ਸੇਵ 1 or 2 days। ਤਾਂ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ 2 ਦਿਨ ਸਕੂਲ ਘੱਟ
ਨਾ ਛੇਤੀ ਚਲੇ ਜਾਏ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਤੋਂ 5 ਦਿਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 3 ਦਿਨ ਚਲੇ ਜਾਏ ਤਾਂ ਦਿਸ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਸੇਵਿੰਗ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਹੈਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਰੈਕਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਦਦ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, I give you simple example, like ਮੇਰੇ ਆਫਿਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਏ ਹੋਣ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ, ਆਈ ਹੈਵ ਬੀਨ ਟੇਕਿੰਗ ਕੇਅਰ ਆਫ ਫ੍ਰੀ ਫॉर them। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਬੰਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਨੇ। ਤੇ ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਗੇ, ਉਹ ਦੇ ਲੀਵ ਯੂ $20, ਉਹ ਵੀ ਡੋਂਟ want to take it, ਪਰ ਲਈਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। that is in our blood, I think ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ I think lot of our doctors are available ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਮਦਦ ਲੈਣ ਨੂੰ ਜਾਓ ਤਾਂ ਮਦਦ ਲੈਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਨਾ ਬੈਠੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਲੀਜ਼ ਗੋ ਅਹੈਡ, ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗੋ ਜਾ ਕੇ, ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗੋ। ਰਾਈਟ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੀ। ਦੂਜੇ I think ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਸਥਮਾ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਕਾਮਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼, ਸੀਜ਼ਨਲ, ਸਪ੍ਰਿੰਗ 'ਚ ਹੋਏਗਾ, ਫਾਲ ਕਿਤੇ ਵਕਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਪੋਸਟ ਵਾਇਰਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਇਰਸ, ਵੈਦਰ ਫਲੂ ਔਰ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਿਹਨੂੰ ਦਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਟਰਬਲਸਮ ਡਿਜ਼ੀਜ਼। ਆਈ ਹੈਵ ਸੀਨ growing up in Amritsar, my ਮਾਮੀ ਜੀ ਲਾਈਕ ਕੁਡ ਨੈਵਰ ਲੀਵ ਦਾ ਹੋਮ। ਉਹਦੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਔਰਤ ਜਿਹਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਛਾਤੀ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੀਜ਼ਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਐਂਡ these people ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਦੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗੈਸਪਿੰਗ and you are very scared। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਬੰਬੇ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਵੀ 6-6 ਸਾਲ ਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੇ, very sad, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਆ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੇ ਆਉਣਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਆਏ, 40 ਸਾਲ ਦੇ, 50 ਸਾਲ ਦੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਮੇ ਪਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੈ ਇਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼? ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਅ ਬਿਗ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੈਨੇਟਿਕ ਪ੍ਰੀਡਿਸਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮ ਕਿਡਸ ਵਿਲ ਡਿਵੈਲਪ ਇਟ, ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਜੈਨ। ਸੈਕੰਡ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਵੀ ਕਾਲ, ਕੋਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਐਕਸਟ੍ਰਿੰਸਿਕ ਐਸਥਮਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਐਲਰਜਨਸ, ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੇ, ਡਸਟ, ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦੇਖੀ, ਕਈ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵਾਕ ਕਰ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਬਾਈ ਦਾ ਟਾਈਮ ਯੂ ਕਮ ਹੇਅਰ ਯੂ ਹੈਵ ਅ ਕਾਫ ਵਿਦ ਬਲੈਕ ਫਲੈਪ, ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘੱਟ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਮ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂ ਹੈਵ ਚਾਂਸਿਸ ਆਫ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਫਟਰ ਫਲੂ ਔਰ ਐਨੀ ਅਦਰ ਵਾਇਰਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ। ਸੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਕਾਮਨ ਸੇਮ, ਕੋਈ ਦਵਾਈ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ 3 ਦਿਨ 4 ਦਿਨ 5 ਦਿਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਐਸਥਮਾ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਜ਼ੀਜ਼, ਜਦੋਂ acute ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਟਿਵਲੀ ਅਗਰੈਸਿਵਲੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ there is what we call maintenance drugs, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨਹੇਲਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਡੋਜ਼ ਦੇ, you must continue for long time। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਬਾਰੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਐਸਥਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਈਗੋ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨਹੀਂ ਖੜਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਸੋ ਡੋਂਟ ਚੈਲੰਜ ਦ ਮੈਡੀਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੂੰ ਲਓ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਐਡਵਾਈਸ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਕਾਮਨ, ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ 'ਚ ਇਹੋ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬਿਮਾਰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ ਦਵਾਈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ, ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਖਾਣੀ ਪਊਗੀ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਆਫ ਏਜਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, 50 ਸਾਲ ਤੱਕ 40% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, 80 ਸਾਲ ਤੱਕ 90% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਡਿਸਪਾਈਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ, ਜੋ ਵੀ ਕਰੋ, ਇਟਸ ਅ ਗਰੋਇੰਗ ਅਪ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਤੇ ਦਮਾ ਇਜ਼ ਵਨ ਥਿੰਗ ਆਈ ਹੈਵ ਸੀਨ ਸੈਡਲੀ 1 or 2 ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰ ਮੁੰਡਾ 25-30 ਸਾਲ ਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹੀ ਕੇਮ, ਹੀ ਕੁਡ ਨਾਟ tell himself to that 911 कि मैंने asthma because of the language problem. So it never left my conscious. Sadly I found out after it had happened. So I think this is very common. जे तुहानू दमा है शिकायत दिखाओ, इस मामले I can give free medicine to any of my community people or anyone, क्योंकि inhalers are very expensive, पर जरूर रखो, take it regularly,
ਕੋਈ ਹੈਬਿਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਫਾਇਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਧਿਆਨ ਦੇਣੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਦਵਾਈ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਹੇਲਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇਨਹੇਲਰ ਜੇਬ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਮਾਰੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਕਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੈਬੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਣੇ ਆਈ ਹੋਪ ਸਾਡਾ PTC ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਟੈਬੂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕੀਏ ਲੋਕਾਂ ਕਿ ਦਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵੋ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਵਾਓ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਸਰੀਰ ਨੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕੋਈ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈਗੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। I think spring, if you are allergic to flowers, pollen, ਮੌਸਮ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਮੌਸਮ ਹੁਣ ਅਗਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ, ਉਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿੜਨ, ਟਰੀਜ਼, if you are allergic, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਡਸਟ ਮੋਲਡ, ਡਸਟ ਮਾਈਟ, ਜੀ ਡਸਟ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਕਾਮਨ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਮੇਹਰਾ ਕੋਲ, ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ, ਡਾਕਟਰ ਚੋਪੜਾ ਕੋਲ, ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਦੇ ਗੋ ਟੂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਾਕਟਰ, ਦੇ ਡੋਂਟ ਗੈਟ ਬੈਟਰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਦਵਾਈ ਗੱਲ ਦੇ ਰਹੇ, ਇਟਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਕੋਈ এনवायरमेंट ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਵਾਪਸ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ এনवायरमेंट ਨਹੀਂ ਕਲੀਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਇਨਹੇਲ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ 'ਚ ਇਨਫਲੇਮੇਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ, ਇਨਫਲੇਮੇਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਗ ਨੇ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਬੜੇ ਸਾਫ਼ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੰਦ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਈਏ ਕਿ 70 ਤੋਂ 80% ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਧੂੜ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਡੈਡ ਸਕਿਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਖੁਦ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਜਿਉਂਦੇ ਚਾਹੇ ਮੁਰਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੇयर ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਰਿਮਾਰਕੇਬਲ ਥਿੰਗ ਕਿ ਹਾਈਜੀਨ ਥਿਊਰੀ ਇੱਕ ਐਸਮਾ 'ਚ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਣ ਦਿਓ, ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਮਿੱਟੀ ਖਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਖਾਓ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ, ਵੇਅਰ ਆਈ ਗਰੂ ਅਪ ਇਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸਾਰੇ ਖੇਤ ਸੀਗੇ ਤੇ ਵੀ ਵਰ, ਸਾਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਡਸਟ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ। ਸੈਡ ਪਾਰਟ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇੰਡੋਰ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਗੇਮਸ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, we are getting more prone to asthma because of that hygiene theory, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਨੇ ਉਹ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਬਚਪਨ 'ਚ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਬਣਨੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾਵਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ go outdoor as a young kid, play like a kid, don't get stuck to TV and computers। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਘੱਟ ਦਿਓ ਤੇ ਖੇਡਣ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਓ, ਬਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਓ, ਬਾਹਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੇਜੋ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਘਰ 'ਚ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਨ, ਪਰ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੀਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਬੰਦ ਰਹਿਣ, ਈਵਨ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਫਾਈ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਹਵਾ ਦੀ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕੀਏ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇ 2-3 ਹੋਰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਸਟੇ ਵਿਦ ਅਸ। ਅਸੀਂ ਸੈਕੰਡ ਐਪੀਸੋਡ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨਾ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਂ ਸਾਲ 'ਚ 2 ਵਾਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਆਈਡੀਅਲੀ ਆਈ ਥਿੰਕ 40-45 is good. People, if you're overweight or you're underweight, then you should do it. Blood test at least once a year. So ਘੱਟੋ ਘੱਟ 40 ਸਾਲ right, 40 ਸਾਲ or above you should do, ਕਿਉਂਕਿ heart disease somehow South East Asia 40 ਤੇ 50 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਹਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੂ ਅਵੋਇਡ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕਸ ਤੋਂ ਸੈਚੂਰੇਟਡ ਫੈਟ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਫੈਟ, ਜੈਨੇਟਿਕਸ, ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ। ਆਪਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਪਾਰਟ ਆਫ ਐਨੀਥਿੰਗ, ਵੈਦਰ ਇਟਸ ਅ ਹਾਰਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਚਾਹੇ ਬਰਫ ਹੈ, ਸੈਰ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਮਸਟ।